على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لي خمسة نطقي بها وحرر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرف الخيار يا شبيب يا شفر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو جماعت المبارکہ کے اس بہار رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جمعۃ المبارکہ کی رحمتیں برکتیں انوارات سے جو ہے مالا مال عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی قدر و اہتمام کرنے اور اس کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک اشعار بول کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کیونکہ ہمارے مفتی صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی گفتگو سنیں گے۔ بے زبان کو رب جب زبان دیتا ہے، بے زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو قرآن پاک دیتا ہے، تو پڑھنے کو قرآن دیتا ہے اور امت کو بخشنے کے لیے اگر کوئی چیز دیتا ہے تو پھر وہ رمضان المبارک کی بہانے دیتا ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف المخلوقین وعلى آلہ واصحابہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، وأيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ شهر رمضان شهر الغفران والعتق، شهر التوبة والتلاوة القرآن، شهر الصدقات وغيره۔ الحمدللہ ہم تمام لوگ
माह रजब में और शाबान में अल्लाह रब्ब सुब्हानहु व तआला से दुआ किए हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ऐ अल्लाह, माह रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमजान पहुंचा, इसलिए कि ववफ़्फ़िक़ना फ़ीहि लिस्सियामि वल क़ियामि व तिलावतिल क़ुरआन व साइरिल ख़ैरात। माह रमजान, उसमें इहसान, सदका, तिलावत ये सब करने के लिए माह रमजान पहुंचा। माह रमजान, रजब अल्लाह का महीना, शाबान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीना और माह रमजान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के महीना है, इसलिए कि बाकी महीने के जैसा नहीं है माह रमजान। माह रमजान आप सब लोग जानते हैं, माह रमजान में एक इहसान किए तो 70 इहसान का सवाब है। ये सिर्फ माह रमजान में है, बाकी महीने में नहीं है, इसलिए उम्मत का महीना है माह रमजान। अल्लाह रब्बु सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ओ ईमान वालों, आप लोगों के लिए माह रमजान के रोजा हम फर्ज किए हैं, जैसे कि पहले वाले लोगों को भी ये रोजा हम फर्ज किए थे। इसलिए रोजा रखना, किस लिए रोजा रखना है? कुछ लोग बोलते हैं रोजा इसलिए है गरीबों का, फकीरों का, मिस्किनों का भूख क्या है ये समझने के लिए। माह रमजान में अमीर भी रोजा रखना है, भूख कैसा है मालूम होता है उसको। आपको बेटर कन्नड़ा में या उर्दू में बेटर है? तो भी चलता। ಮಾಹ ರಂಜಾನ್, ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಈ ಉಪವಾಸ, ಈ ರೋಜಾ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಹಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಡವರು ಇಂದು ಹಸಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಫರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಇದೇನು ಅಲ್ಲ. ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು, ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅಲ್ಲ ರಂಜಾನ್, ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತತ್ತಕೂನ್, ಮುತ್ತಕಿ ಬನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೈ. ನೀವು ಮುತ್ತಕಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಫರಜ್ಗಾರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಾಹೆ ರಂಜಾನ್. 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ಶೈಲಿ ಆಗಬಾರದು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು. ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ 70 ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದು. ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 70 ರೂಪಾಯಿಯ ಸವಾಬಾಗಿದೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುತ್ತಕಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮುತ್ತಕಿ ಆಗುವುದು? ದುಆ ಮಾಡಿ ಮುತ್ತಕಿ ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುತ್ತಕಿ ಆಗುವುದೆಂದರೆ ನಮಾಜಿಗೆ ಬಂದು ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕುರಾನ್ ಓದುವುದು, ಅಥವಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಬಾದತ್ ಮಾಡುವುದು, ಫರ್ಜ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು, ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಫಿಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಕಿರ್ ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುತ್ತಕಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ
ಕಬೀರನ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹ್ಶರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬಹುದು. ಆ ನೀರು ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಕಿ. ಮುತ್ತಕಿ ಎಂದರೆ ಇಮಾಮ್ ಗಜ್ಜಾಲಿ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೈಜವಾದಂತಹ ಫರೇಜ್ಗಾರ ಮುತ್ತಕಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಜ್ಜುದಿನ ಆ ವಕ್ತಿಗೆ ಎದ್ದು 2 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಮುತ್ತಕಿ. ಆ ಮುತ್ತಕಿಯಾಗಲು ಇಂದು ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಇಬಾದತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ವದಕವನ್ನು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ವದಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಬಾದತ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿದೆ. ಆ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಹಸದ್, ಚಲನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆಯೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಷ್ಟ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದು 24 ಗಂಟೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು, 24 ಗಂಟೆ ನೀನು ಇಬಾದತು ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ 5 ರಾತ್ರಿಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬರಾಅತಿನ ರಾತ್ರಿ. ಆ ಬರಾಅತ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಮಾಮರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬರಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರು, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೋಷ ಮಾಡಲಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದುಷ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲಿ, ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಬರಾತಿನ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ದುಆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅವನ ದುಆವನ್ನು ಕಬೂಲು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ, ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆ ಬರಾತಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗಿದೆ, ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿಗಳಿಗಿದೆ ಆ ಪವಿತ್ರತೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದುಷ್ಟನಾಗಲಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಪಾಪ. ಅಂತಹ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನ ತೌಬವನ್ನು ಕಬೂಲು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಮಾಮರುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಂದಿ 5 ಮಂದಿಯ ದುಆವನ್ನು ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಬೂಲು ಮಾಡಲ್ಲ. 5 ಮಂದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಸ್ಪರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇರುವವನು. ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಇವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸದ ಜಲನ್. ಅಂತಹವರ ದುಆವನ್ನು ನಾನು ಕಬೂಲು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ನಂತರ ಇಬಾದತ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೇ ಇಬಾದತ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು. ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ರವರ ಮಜ್ಲಿಸಿಗೆ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಯಾರು? ಸಅದುನ್ ಸഈದುನ್ ಜುಬೈರುನ್ ತಲ್ಹತುನ್ ಆಬಿ ಉಬೈದತುನ್ ಇಬ್ನ್ ಔಫಿನ್ ಆಶಿರಿಲ್ ಕರಮಿ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವರ್ಗದ 10 ಸ್ವಹಾಬಿಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಸ್ವಹಾಬಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು. ಆ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ರವರ ಆ ಇಲ್ಮಿನ ಮಜ್ಲಿಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ರವರು ಬಾಕಿ ಸ್ವಹಾಬತ್ತನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಸ್ವಹಾಬಾ, ಅದ ಸ್ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ದಿನ ಅದೇ ಮಜ್ಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ದಿನ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 3 ದಿನ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು? ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು. ಆದರೆ ಆ ಸುಹಾಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸುಹಾಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು, ಆ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಬಗ್ಗೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅವರು ಈ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಬಾದತ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಇಬಾದತ್ತನ್ನು ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಾನು ಸಹ ಸ್ವರ್ಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಆ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಸಅದ್, ಒಂದು ಹಿಕ್ಮತ್, ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಓ ಸಅದ್, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 3 ದಿನದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ. 4ನೇ ದಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹರಾಮಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೀನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೋಪ, ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಂಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡುವುದು, ಅಂತವರ ಇಬಾದತನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ. ಆ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ದಿನ ತಂಗಬಹುದು. ಸರಿ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು. ಯಾಕೆ? ಈ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಬಾದತ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಲಗಲಿಲ್ಲ. ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ತಹಜ್ಜುದ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರೆದ್ದೇಳಿ ಆ ತಹಜ್ಜುದ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಫಜರ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜುಹರಿಗೆ ಬಂದು ಫರಜ್ ನಮಾಜ್, ಅಸರ್ ನಮಾಜ್, ಮಗ್ರಿಬ್, ಇಶಾ, ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ಮಲಗುವುದು ಇದೆ. 3 ದಿನ ಸಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಇಬಾದತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುವರಿಗೆ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಸಅದ್, ನಾನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ನಾನೇನು ಕೋಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ 3 ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಬಾದತ್ ಏನು ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಇಬಾದತ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸರಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಇಬಾದತ್ ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ. ಆದರೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ 3 ದಿನ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಕೋಪವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಜಲನ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಹಸದಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಬಾದತನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಅದ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಇದೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನೆಂದರೆ ಕೋಪ ಇರುವವನು, ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೋಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖರಾಬು ಮಾಡುವುದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖರಾಬು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಬಾದತನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಬಾದತ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಖರಾಬಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಸದು, ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಕೋಪ ಮಾಡಿ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು, ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದು, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವುದು, ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಹವರ ದುಆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರರೇ, ಅದೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಏನೇ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಫನ್ನು ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಇನ್ನಕ ಅಫೂನ್ ತುಹಿಬ್ಬುಲ್ ಅಫ್ವ ಫಅಫು ಅನ್ನಿ. ಐಷಾ ಬಿಬಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹರವರು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹುಜೂರ್ ರವರೇ, ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ದುಆವನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಆಯಿಷಾ, ನೀನು ಈ ದುಆವನ್ನು ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಇನ್ನಕ ಅಫೂನ್ ತುಹಿಬ್ಬುಲ್ ಅಫ್ವ ಫಅಫು ಅನ್ನಿ. ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನೀನೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಫು ನೀಡುವವನು, ಅದನ್ನು ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುವವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಪಿಯಾದ ನನಗೆ ನೀನು ಮಾಫನ್ನು ನೀಡು. ಈ ದುಆವನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಫು ಕೊಡುವುದು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿ, ನೀವದು ಮಾಫು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಈ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಆ ಜೀವನ, ಪರಲೋಕದ ಜೀವನ, ಕಬರಿನ ಜೀವನ, ಮಹ್ಶರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಲವಾರು ಹಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಜ್ರಾಯಿಲ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಜಮಾತಿಗೆ ಬರಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. 5 ವಕ್ತ ನಮಾಜ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದಾನ್ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತರಾವಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಥವಾ 45 ನಿಮಿಷ ಆ ತರಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣೋ ಅಥವಾ ಕೈಯಿನೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು. ಕೆಲವರು ತರಾವಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ 5 ದಿನ ಅಥವಾ 10 ದಿನ 1ನೇ ಸಫಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ 2ನೇ 10 ಅವರು ಮಾಯ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಶಬೆ ಕದರಿನ ದಿನ, ಅಂದು ಬರುತ್ತಾರ ಅವರು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಬಾದತ್? ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಬಾದತ್ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಾಹನು. ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹತ್ತಾ ಜುರುತುಮುಲ್ ಮಕಾಬಿರ್. ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾನ್ ಕರೆ ಕೊಡುವಾಗ, ನೀನು ಅಜಾನ್ ಕೇಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ನಿನಗೆ ಗದ್ದೆ, ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಸೂಫಾಗಿದ್ದಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಸಿ ಮುಗಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹತ್ತಾ ಜುರುತುಮುಲ್ ಮಕಾಬಿರ್. ನಿನ್ನ ಕಬರನ್ನು ನೀನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸಿ ಅವತ್ತು ನಿನಗೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಇವನ ಬಿಸಿ ಕೊನೆಯಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ರೋಜ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಜ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಫಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಆಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯವಾದರೆ, ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಜ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ರೋಜವನ್ನು ಬಿಡುವವರು. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣ ರೋಜವನ್ನು ಬಿಡುವವರು. ಇಲ್ಲ, ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಜ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಕುತಿಬ ಅಲೈಕುಮುಸ್ ಸಿಯಾಮ್. ಓ ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋಜಾವನ್ನು ನಾನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೋಜ ನೀವು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು, ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ರೋಜವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜನರು, ಅಧಿಕ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ರೋಜವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್. ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ರಜಬ ಮತ್ತು ಶಾಬಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲಾ ರಜಬ ಮತ್ತು ಶಾಬಾನಲ್ಲಿ ಬರಕತನ್ನು ನೀಡಿ ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹ ನಮಗೆ ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ರಂಜಾನಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಇಂದು ಕಬರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಂಜಾನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುನ್ನತ್, ಒಂದು ನಫಲ್, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಫರಜಿನ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫರಜಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸಾಬೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಯಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೋಜಾ, ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೋಜಾ, ಈ ರೋಜಾ ಸಹ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ನಾನು ರೋಜಾ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಅವನಿಗೆ ರೋಜಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ರೋಜಾ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರೋಜಾ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬೇಡ. ಮನ್ ಸ್ವಾಮ ಈಮಾನಂ ವಹ್ತಿಸಾಬನ್ ಗುಫಿರ ಲಹು ಮಾ ತಕದ್ದಮ ಮಿನ್ ದಂಬಿಹಿ ವಮಾ ತಅಖರ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಈ ರೋಜಾವನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ? ಈಮಾನಂ ವಹ್ತಿಸಾಬನ್, ಅಲ್ಲಾಹ ನಮಗೆ ಸವಾಬನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ರೋಜಾವನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗುಫಿರ ಲಹು ಮಾ ತಕದ್ದಮ ಮಿನ್ ದಂಬಿಹಿ ವಮಾ ತಅಖರ. ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಸಹ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಸಹ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಗಬಾರದು ನಮ್ಮ ರೋಜಾ, ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾರಣ ಈ ರೋಜಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ರೋಜಾ ಇತ್ತು, ರೋಜಾ ಇದ್ದ, ರೋಜಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಬೈರ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ರೋಜಾ ಜನರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೋಜಾ ರೋಜಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಜಕಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ರೋಜಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕುದ್ಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಸೌಮು ಲೀ ವ ಅನಾ ಅಜ್ಝಿ ಬಿಹಿ. ರೋಜಾ ಅದು ನನಗಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ರೋಜಾ ಅದು ನನಗಿರುವುದು. ನಮಾಜ್, ಹಜ್, ಇನ್ನಿತರ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನನಗಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೋಜಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಸ್ಸೌಮು ಲೀ, ರೋಜಾ ನನಗಿರುವುದು, ವ ಅನಾ ಅಜ್ಝಿ ಬಿಹಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುವವನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು, ಅವನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಜ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಅವನೊಬ್ಬ ಹಾಜಿ, ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತ. ಸದಕ, ಅವನೊಬ್ಬ ಸದಕ ಕೊಟ್ಟವನು, ಒಬ್ಬ ದಾನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ರೋಜಾವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ರೋಜಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರೋಜಾ ಉಂಟು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ನನಗೆ ರೋಜಾ ಇದೆ, ರೋಜಾ ಇದೆ, ರೋಜಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರೋಜಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಇಬಾದತ್, ಸದಕ ಆಗಲಿ, ಅದು ₹1 ನಾವು ಸದಕ ಕೊಡುವುದು, ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಜನರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚಂದ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಚಂದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀ ದುಡಿದಂತಹ ಈ ಹಣ ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೇಸ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವೂ ವೇಸ್ಟ್, ನಿನ್ನ ಹಣವೂ ವೇಸ್ಟ್. ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಾಹನು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಅಂಧೇರಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸದಕವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶರಾಬಿಗೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಸದಕದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಕಬ್ಬುರು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಚಿಂತೆ, ಈ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಫು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮಾಫು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ದುಆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ದುಆವನ್ನು ಕಬೂಲು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು
ಅಂದರೆ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರ ಮಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಡುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಆಡುಗಳಿದೆ. ಆ ಆಡನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುರ್ಬನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಕುರ್ಬಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಆಡನ್ನು ನೀನು ಕೊಡುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆಡು ಅಂದರೆ 200-300 ಆಡು. ಆ ಆಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡು ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಯಜಮಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಕುರುಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಆಡು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು, ನನಗಿದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದನ್ನು ಮೇಯಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕುರುಬನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡುವ, ಓ ಕುರುಬ, ಈಗ ಈ ಇಷ್ಟು ಆಡುಗಳಿದೆ, ಈ ಆಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡು ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಆಡಾಯ್ತು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು, ಏನೋ ಅದೇನೋ ನಾಯಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಅದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ಅದು ಯಜಮಾನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಸಾಯುವುದು ಆಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಹೇಳು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅದೇನೋ ನಾಯಿ ಹಿಡಿದೆ ಅಂತ ನೀ ಯಜಮಾನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಡು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಡು ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಯಜಮಾನಲಿಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು. ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥರಾದಂತಹ ಆ ಕುರುಬ, ನಾವಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ನೋಡುದಿಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ 2 ಆಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 2,000 ಸಿಗುದು ದೊಡ್ಡದದು, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಈಗ ಯಾರು ನೋಡುದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಅದು ಕಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮಶ್ಶರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನೀವು 2 ಆಡು ತಕೊಂಡೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಹಣ ಆಯ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಆಡಾಯ್ತು. ಯಜಮಾನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ, ಅದೇ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವ. ಆದರೆ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಆ ಕುರ್ಬನು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, 3 ಉತ್ತರವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ 4ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಾನು ಈ ಆಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಐನಲ್ಲಾಹ್. ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಡನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಐನಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಕದ್ದು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಆಡಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಹಣವಾಯ್ತು, ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಾಹನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಆ ಕುರ್ಬ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಏನೋ ಐನಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹನ್ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕುರ್ಬ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನೆಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ರಂಜಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ. 100 ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 1 ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಮಲು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅಮಲು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೋಪ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿ, ಕೈ ಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಜ್ರಾಯಿಲ್ ಅಲಿಸ್ಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ಸಮಯ ಆಯ್ತು,
ಹಜರತ್ ನಮ್ಗೆ 1:40 ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅಜ್ರಾಯಿಲ್ ಅವರು ಅಜ್ರಾಯಿಲ್ ಅಲಿಸ್ಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ರವರ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಬರಾತಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಹ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದುಆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಜ್ರಾಯಿಲ್ ಅಲಿಸ್ಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇವನನ್ನು ರೂಹು ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವನನ್ನು ರೂಹು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ದಿನ ಅಜ್ರಾಯಿಲ್ ಅಲಿಸ್ಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ 20 years ಲೇಟ್, 20 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಆಯುಸ್. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇಂದಿನ ದಿನ ಅವನನ್ನು ರೂಹ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ದಿನ ರೂಹ ನೀಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ 20 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇವನಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸಿದೆ. ತಾಜ್ಜುಬಾದರು, ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ರೂಹ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಇವತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ, ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿ ಆ ಕೋಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಖುದಾನ ಕಾಸ್ತ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೋಪವಿದ್ದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್, ನಂತರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಪಕ್ಕದವರ ಮನೆ ಜೊತೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಹೋಗಿ ಸಲಾಂ ಹೇಳಿ, ಕೈ ಕೊಡಿ, ದುಆ ಮಾಡಿ, ಏನಿದ್ದರೆ ಮಾಫ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮ ದುಆವನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ರವರ ಉಮ್ಮತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ರವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು, ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಯಾರು ಸಹ ಆ ಕೊನೆಯ ಲಾಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಇಬಾದತ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ 20 ರೋಜಾದಲ್ಲಿ ಇಬಾದತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಬೇಡ. ಯಾರು 20 ದಿನ ಇಬಾದತ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ 20 ನಂತರ ಅಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಇಬಾದತ್ತು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಸಿಗುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಈ 20 ದಿನ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಇಬಾದತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 21 ಆಗಬಹುದು, 23 ಆಗಬಹುದು, 25 ಆಗಬಹುದು, 27 ಆಗಬಹುದು, 29 ಆಗಬಹುದು. ಇಮಾಮಗಳು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 23 ಆದರೆ ಬರುವ ವರ್ಷ 27 ಆಗಬಹುದು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಯ 10ರಲ್ಲಿ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಇದೆ, ಆ ಕೊನೆಯ 10ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಬಾದತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಮ್ಮತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಮತ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್. ಆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ, ರಂಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 70 ರೂಪಾಯಿಯ ಸವಾಬ್. ಆದರೆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 1000 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಸದಕಾ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುಣ್ಯವಾಗಿದೆ ಆ ರಾತ್ರಿ. ಇದು ಯಾರ ಉಮ್ಮತಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅನೇಕರು ನಬಿಗಳಿದ್ದರು, ಅಂಬಿಯಾಗಳಿದ್ದರು, ಆ ಅಂಬಿಯಾಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಜನರು 900 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಇಬಾದತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾತಂದಿರು ಅಥವಾ ಮುತ್ತಾತಂದಿರು, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ದಾದ ದಾದಿ, ನಾನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ 150 ವರ್ಷ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ 150 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200 ವರ್ಷ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಜನರು 200, 300, 500, ನೂಹ್ ನಬಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ 950 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೀನ ಖಿದ್ಮತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1000 ವರ್ಷ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಇಬಾದತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್. ಆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಬಾದತನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ
ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಖೈರುಂ ಮಿನ್ ಅಲ್ಫಿ ಶಹರ್, 1000 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಪುಣ್ಯವಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬಾದತು ಮಾಡಿದರೆ 83 ವರ್ಷದ ಇಬಾದತ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 10 ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 10 ಲೈಲತುಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 830 ವರ್ಷ. 830 ವರ್ಷದ ಇಬಾದತ್ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಸಹ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಬಯಾನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಕಾರಿಗ್ನೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತ್ವಯ್ಬಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಊರಿನವರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ 1-2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ತ್ವಯ್ಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ತ್ವಯ್ಬಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮದರಸದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೇವಲ ದೀನಿ ತಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೀನನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಉಲಮಾಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಾಫಿಜ್ಗಳು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದೆಷ್ಟು ಆಲಿಮ್ಗಳು, ಮುಫ್ತಿಗಳು ಇಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು, ತ್ವಯ್ಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ವಲಿಬಾಯ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಂತಹ ಜನರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮುತವಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬಾ ಬಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಮದರಸಾ ಅಂದರೆ ಅದು ನಡೆಯುವುದು ಚಂದಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಇಲಾ ಯೌಮುಲ್ ಕಿಯಾಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲಾ ಯೌಮುಲ್ ಕಿಯಾಮ, ಕಿಯಾಮತ್ ದಿನದ ತನಕ ಈ ಮದರಸಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಮ್ ಇದಿಲ್ಲಿರು ಚಂದದ ಮೂಲಕ, ಚಂದ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮದರಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಳಿ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಡೈಲಿ ಚಂದ ಮಾಡುವುದು. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಅಬೂಬಕರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು. ನಾನು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಫುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹುಜೂರ್ ರವರೇ. ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಬಂದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಬಾದತ್ ಆಗಲಿ ದಾನವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಬೂಬಕರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯಾರಿಗೆ? ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು. ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಅರ್ಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಇವತ್ತರವರೆಗೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಆದರೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಂದಿನ ದಿನ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುವುದು. ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡುವುದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಉಹುದ್ ಪರ್ವತ ನಾನು ಸೋನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಪಾಪದವರು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹದಿಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ದರ್ಸನ್ನು, ನಾನು ಈ ದೀನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಿಗಲಿ. ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೀವು ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂತಹ 2 ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಬಾಯ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮದ್ರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರು ಸಹ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕನಿಷ್ಠವಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ 1 ತಿಂಗಳ
ಜಾಸ್ತಿ ಏನಲ್ಲ, 2,500 ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ, ಕಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ 10 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಯಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿದರೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಬಾದತ್ತನ್ನು, ಸದಕಾವನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಇಲ್ಮನ್ನು, ಅದು ನಾಫಿಯಾದಂತಹ ಇಲ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೇರಿಸಲಿ. ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. सुन्नत से ज्यादा